Hello students. So in the previous video I explained about the internal control where we had seen the essentials for good internal control, and now in this video I'm going to explain you what are the advantages and disadvantages of internal control. This is the last concept in the internal control and this completes the syllabus. Okay, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ. So first let us see the advantages of the internal control to the business. Okay, so first we'll see the advantages of the internal control towards the business. Okay, see first one, it provides reliable and accurate data to the management for taking good decisions. Yes, so internal control, if company go for maintaining that, so a system in the company ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಅಂದರೆ it can get the reliable and accurate data. So company can get the accurate and reliable, that is on time and correct data, uh, which will helpful for taking the better decisions. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಲೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ and everything is under the control. So that's why it is helpful for company. Okay, next one is what it ensures that the procedures and policies of the management are totally followed by the employees of the company. So totally whatever the plans, procedures which are framed by the management, so which are totally followed by the employees. So obviously employees has to follow it. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. And internal control system is good that they can follow all these things immediately. Okay, next advantage is it improves the operational efficiency of the business. Yes, so internal control irodinda management is controlling all the aspects and they are checking all the things. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಚೀವ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are advantages to the business, and now we are seeing what are the advantages to the auditor. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಅದ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಆಗಿಂದಾಗೆ. So it is helpful for an auditor also in doing the auditing. So how it is helpful, how it is advantageous here. It helps auditor in formulating an appropriate audit program. So here there is a teamwork. So teamwork iro karanaka audit program. So program, that is nothing but schedule. So what are the things to be done, step by step analysis. So audit program ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ effective audit procedures. That means what? So how the auditing work is going on. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆದದ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ accurate and good information related to like various financial statements and various accounts. So everything, ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, these are the some of the advantages to the auditor. But overall the internal control should be there.
ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಬರೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು get the report from each and every employee, and even the management should know how to extract the work from the employees. Then only they can able to get succeed in the particular field. Okay, so that's why the internal control system is very good system. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೀ. ಸಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ internal control system. See here, first one, the operation of internal control system is costly in terms of both money and time. Yes, of course. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆ್ಯನ್ ಈಗಲ್ ಐ. ಸೊ for this they have to hire various other peoples, so supervisor, managers. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಗಿನ್ನ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರನೂ ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ನು ಭಾಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ it is having one drawback for this. Next is what? Human errors which are natural are likely to weaken the internal controls. See, sometimes if there are rivalries or any misunderstanding happens, then it will create a problem. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ದ ವಾಟ್, ಸೊ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಮರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಏನಾರ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇ ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಬಟ್ there are chances that he can put 1 or 2 negative remarks. So that will affect on that employee's work and his career also. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. Another disadvantage is what? The objectives of internal controls are likely to be defected by the top management through manipulation of transactions. So sometimes here the management only involve in malpractice. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದರ ಇದ್ರಾಗ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ then the management only indulge into manipulation of the transactions. Manipulation is nothing but change. Okay, so management ಸ್ವತಾನೇ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ completes the internal control concept. One more another topic I want to discuss with you, that is about audit sampling. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಹೇಳೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಅದು ನಂಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಯು. Audit sampling is also important. It's important for 2 marks actually. So what is this audit sampling here? ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ ರೀ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ರೀ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಏನಾರು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿನ್ನೋ ಐಟಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಶಾಂಪಲ್ ನೋಡೋನ್ ತಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್
Audit sampling is a process of selecting and thoroughly examining certain portion. So audit sampling is nothing but what? So it is a process of selecting. So it's one kind of process where here the auditor is going to select some data from the overall data and thoroughly examine a certain portion of group of related items with the view to obtaining information for evaluating some characteristics about the group as a whole. This means what here? From the large transaction, so there are various transactions are going on in the company, various books records are maintained, but among that auditor is going to select some of the transaction or some of the books. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಅದನ್ನೊಂದೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ಗಳಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ರೀ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಅದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಥರೋಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. He will examine each and every transaction in that only, and later he will give his opinion. So he will evaluate and he will see the characteristics about the group as a whole, and he will give his opinion that how it is. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ರೀ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ. ಡೇಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಅಂಥ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ ಅದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಸ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್. ರುಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ this completes your audit syllabus, and I have explained all 5 concepts. 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. 3rd ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾ 3rd ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು 3rd ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. 3rd ಯೂನಿಟ್, 3rd, 4th, 5th. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ 2nd ಯೂನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗಿನ್ನ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಓಕೆ, ಫೈನ್.